Так мы записываем, и кто-то еще подтягивается. Over the weekend, На выходных Mr. Andrew Ivanov became a one-star ambassador. мистер Андрей Иванов стал однозвездным амбассадором, So he's gone from $0 to 170,000 a year approximately и он поднялся от $0 до 170 тысяч примерно в год in 14.5 months. за 14,5 месяцев. Igor and Larissa went from 0 to 300,000 a year in residual income, and they did that in 13 months. И Игорь и Лариса поднялись от 0 до практически 300 тысяч постоянного дохода за примерно 13 месяцев. And guys, we are just getting started. И, друзья, мы только начинаем. Most people have never heard of our company. Большинство людей никогда не слышали о нашей компании. So it's an incredible feat to be able to get to the place where you can quit your job and do what you want, when you want, with whom you want, anytime you want. Это прекрасная возможность делать, что ты хочешь, когда ты хочешь, где ты хочешь и с кем ты хочешь. The key is the company's accelerating in growth. Ключ заключается в том, что компания продолжает рост. The company's getting better and better and growing faster and faster. Компания становится лучше и лучше, растет быстрее и быстрее. More and more people are recognizing that what we're doing is incredible. Все больше людей осознают, что то, что мы делаем, прекрасно. And we are doing things in travel that have never, ever been done before. И мы делаем в сфере путешествий вещи, которые никогда раньше не делались до нас. We are doing things in compensation that have never, ever been done before. Мы делаем что-то в сфере компенсации такое, что никогда не делалось раньше. And whenever you look at a business, you want to buy what's called the trend line. И когда вы смотрите на бизнес, вы хотите увидеть то, что называется основным направлением. You know, Wayne Gretzky, who was one of the greatest hockey players to ever play the game, Уэйн Грецкий, который был одним из лучших хоккеистов, когда-либо игравших в эту игру, people ask Wayne, hey, what makes you so great? Why are you such an incredible hockey player? люди его спрашивали часто, что сделало тебя таким успешным хоккеистом? And Wayne said, most people skate to where the puck is. Большинство хоккеистов едут туда, где шайба. Wayne says, I skate to where the puck is going. А я еду туда, куда шайба направляется. He had the ability to kind of look down the road and say, yeah, the puck is there now, but it's probably going to end up over here. And so he didn't skate to where the puck was. He skated to where the puck was going. То есть у него была возможность, он мог посмотреть и просчитать траекторию движения шайбы и таким образом не гоняться за ней, а двигаться сразу туда, куда она направляется. So in any business, right, you might say, well, the business is here. То есть вот, например, в каждом бизнесе вы можете сказать, вот бизнес здесь. But it's not where the business is. It's the trend line of where the business is heading. Но важно не то, где бизнес находится, важна вот эта вот траектория движения, куда он направляется. For example, Например, Google bought YouTube. Google купил YouTube. So Google didn't start YouTube. Google bought YouTube. Someone else started YouTube video. То есть Google не создал площадку YouTube. YouTube создали другие люди, Google ее просто купил. Now, when Google purchased YouTube, YouTube is losing hundreds of millions of dollars a year. Когда Google купил YouTube, YouTube терял сотни миллионов долларов в год. So why would Google buy YouTube? Почему, зачем Google купил убыточный YouTube? The company's making no money. It's losing money. Компания не зарабатывает деньги. Это просто выкинутые деньги. They bought the trend line. Они купили направление, они купили тренд. They knew that the number of people who wanted to store video online was growing exponentially. Они знали, что количество людей, которые хотят записывать видео и держать их в интернете, растет по экспоненте. While the cost to store that video was decreasing exponentially. А при этом стоимость складирования и хранения таких видео снижается по экспоненте. So this was the sweet spot where they started making money. И вот здесь вот возникла точка, в которой они начали зарабатывать деньги. And of course, video continued to explode. И, конечно же, видео продолжает развиваться. And now there's not just YouTube, there's YouTube TV. I mean, you know, people store all kinds of video online, and Google has made a fortune because they recognize where the trends were going. И теперь, конечно же, это уже даже не просто YouTube, там есть и YouTube TV, и, кстати, YouTube Music, и много ресурсов, и люди продолжают записывать и складировать видео, и теперь это уже платформа, приносящая серьезные доходы. So for a moment, we're going to talk about where the trends are going. И сейчас мы немного поговорим о том, куда идут тренды. Now, just today, I happened to read a couple of incredible, powerful articles. Буквально сегодня я прочитал пару очень сильных, интересных статей. All right, so just this morning, Americans now need to make over $120,000 a year to even be considered middle class. Итак, там говорится, что сегодня американцам нужно зарабатывать порядка 120 тысяч долларов в год, чтобы просто хотя бы считаться средним классом. Now, just a handful of years ago,
60 to 70,000 a year amount of money would suffice. Всего несколько лет назад 60-70 тысяч было бы достаточно. It takes 120 grand a year to buy the same lifestyle that 60 to 70,000 purchased just a handful of years ago. Это означает, что 120 тысяч необходимо в год сейчас получать, чтобы оплачивать тот стиль жизни, который еще несколько лет назад можно было оплачивать на 60-70 тысяч. Now, the millennials and Gen Z, Теперь миллениалы и поколение Z, they make up 2/3 of the global population. они составляют 2/3 всего населения Земли. And this is a group of people И это та группа людей, that they have two major things that they want. которые хотят две вещи в основном в жизни. They want experiences, not things. Они хотят опыт, а не вещи, Meaning they would rather have a dream vacation than a luxury item. что означает, что они скорее потратятся на поездку своей мечты, чем на какой-то люксовый предмет. That was just reported by Fortune magazine. И это не так давно было описано в журнале Fortune. The same group of people no longer want to be chained to the desk like their mom and dads and grandparents were. Еще одна деталь об этих двух поколениях – это то, что они не хотят больше быть прикованы к столу, как были их родители или бабушки с дедушками. They want to make money from their digital devices, meaning they want to make money from their mobile phone and their laptop and their iPads. Они хотят зарабатывать деньги с помощью телефона или лэптопа или iPad. These are the two predominant desires for 2/3 of the global population. Это два основных постулата для 2/3 населения Земли. They want to be able to travel, Они хотят иметь возможность путешествовать, and they want to make money in a new way. That means I'm not stuck to some job, but I'm part of the gig economy. и они хотят зарабатывать деньги, не будучи привязанными к одному месту, то есть они хотят поддерживать и находиться в так называемой гиговой экономике. Now, at the same time, Bloomberg Finance, one of the biggest financial publications in the world, В то же самое время Bloomberg Finance, который является одним из основных финансовых и бизнес-изданий в мире, and I do have for those of you that can read English or speak English, I do have the article here on the screen. и я это показываю для тех из вас, кто может, например, читать по-английски, я показываю это на экране сейчас. So Bloomberg reported that the travel industry, which is the single largest industry in the world, Bloomberg говорит о том, что индустрия путешествий, которая на сегодняшний день самая крупная индустрия по объему продаж в мире, is going to become a $15.5 trillion industry. It's going to grow by $5 trillion in the next 9 years. вырастет в следующие 9 лет еще на 5 триллионов долларов по прогнозу и составит 15,5 триллионов долларов. That is a 50% increase. Это рост индустрии на 50% от нынешнего объема. Now, I want to put that in context. So travel is going to grow by 5 trillion. Теперь я хочу это поместить в контекст. То есть, значит, путешествия вырастут на 5 триллионов. The entire energy industry, oil, only does 5 trillion a year in sales. Вся индустрия энергии в мире, нефть – это 5 триллионов в год, всего вместе. Now, the United States has a couple of aircraft carriers sitting over in the Middle East, trying to protect that oil. Теперь у Соединенных Штатов есть пара авиабаз, которые находятся на Ближнем Востоке для того, чтобы защитить эту нефть. Because oil's big business, it does 5 trillion a year. Потому что нефть – это серьезная индустрия, она приносит 5 триллионов в год. But travel does 10 trillion a year, and it's about to grow by another 5 trillion. Но индустрия путешествий приносит 10 триллионов, и она готовится вырасти на еще 5 триллионов. It's about to grow by more than the entire oil industry. То есть она вырастет на сумму, которая превышает сумму оборота всей индустрии нефтедобычи. And right here in orange, it says that travel will make up more than 11.6% of the global economy. И здесь же в статье говорится, что индустрия путешествий составляет больше 11,6% от всей глобальной экономики. That means for every $100 that's spent, $11.60 is going toward travel. Это значит, что на все 100 потраченных долларов 11,60 тратятся на индустрию путешествий. And here we are, guys, doing things in travel that have never, ever been done before. И вот здесь, ребята, мы в индустрии путешествий делаем то, чего никто никогда не делал раньше. We're bringing a new model to the travel space. Мы приносим в пространство путешествий новую модель. Now, by the way, on the screen right now, the travel industry and the pricing model that it follows. Между прочим, сейчас на экране туристическая индустрия и ценовая модель, которая существует. It has not changed since the year 1758.
Она не изменилась с 1758 года, meaning that the pricing model that travel's following что означает, что вот эта вот недешевая модель, которой следуют все туроператоры, is older than the entire country of the United States. она старше, чем все вообще государство Соединенные Штаты Америки. Can we all agree that maybe it's time to try something new, to try something different? Можем ли мы все прийти к согласию в том, что, наверное, пришло время попробовать что-то иначе? And so again, this is a major trend line that we are tapping into as a company. Итак, это основные тренды, которые мы затрагиваем как компания. And again, we are just getting started. Еще раз, мы только начинаем. We're at the very beginning. Мы в самом начале. And many of you, a couple years down the road, 5 years down the road, 10 years down the road, И многие из вас через 2 года, через 5 лет, через 10 лет will be making 300 grand a year, 700 grand a year, 1.5 million a year, 2 million a year. вы будете зарабатывать 300 тысяч в год, 700 тысяч в год, 1 200 000, 1 500 000, Because you're tapping into a major trend line. потому что вы спрыгнули на основную трендовую траекторию. In fact, I want to put this in perspective real quick. Теперь я хочу это показать в перспективе немного. The travel industry is so big Индустрия путешествий так велика, that every single one of you on this Zoom right this moment что каждый из вас на этом зуме в этот момент could start earning $2 billion per year, можете начать зарабатывать $2 миллиона в год. $2 million a year, 2 миллиона в год. and Expedia still would never even heard of our company. They wouldn't even know who we are. А Expedia даже не будет при этом обращать на нас внимания, не будет знать, кто мы такие. Every one of you on the Zoom could make $2 million per year, and we would still be so small that Expedia has never even heard our name. Все вы на этом зуме можете зарабатывать $2 миллиона в год, и при этом мы все равно будем настолько маленькой компанией, что Expedia на нас даже не посмотрит. That's why it's so exciting to be involved in the industry that we're in. Вот почему так здорово быть вовлеченными в ту индустрию, в которой мы сейчас находимся. Because we can prove that we are 40, 50, 60, 70% less. Потому что мы можем доказать, что мы действительно на 40, 50, 60, 70% дешевле. We are bringing a new idea, a new model to an industry that's long overdue for something new. Мы действительно можем показать и доказать, что мы в индустрии, которая приносит что-то новое. And that industry is so big И эта индустрия так велика, that even if we only captured 0.25%, it would make every one of you multi-billionaires. что если даже мы от этого пирога, этой индустрии откусим 0,25%, это сделает всех нас мультимиллионерами. Providing that you go to work, Представим, что вы ходите на работу, assuming you do the things you're supposed to do, если вы делаете то, что вы должны делать, assuming that you keep sharing the opportunity, sharing the product with everybody. если вы продолжаете делиться этой возможностью, этим продуктом со всеми. And I understand we all run into headwind. We all run into people that are skeptical, people that are negative, people that, want to try to tell you that it's not real, it's not good. И я понимаю, что все мы сталкиваемся с людьми, которые негативны, которые говорят, что все это ерунда, что все это не работает, что все это не настоящее, они скептичные, они и так далее. I ran into those exact same people. Я сталкиваюсь с точно такими же людьми. They move around a lot. Now you're running into them. А их вокруг много, так что вы тоже с ними будете встречаться. You're running into the same negative people that I ran into. Вы будете сталкиваться с теми же негативными людьми, с которыми сталкиваюсь я. And again, they don't have to buy our story today, but make sure you don't buy their story. И скажу еще раз, не важно, купят ли они нашу историю, важно, чтобы вы не купили их историю. In fact, if you read the book, Think and Grow Rich, На самом деле, если вы прочитаете книгу «Думай и богатей», which outside of the Bible is one of the number one selling books in the world on success. которая, не считая Библии, самая продаваемая в мире книга об успехе. The gentleman who wrote that book, Napoleon Hill, И человек, написавший эту книгу, Наполеон Хилл, he spent 20 years with the 500 richest people alive. он провел 20 лет с 500 самыми богатыми из живущих людей. And he wrote a book that says, here's all the things they have in common. Here's all the things that all of them do. And if you do the same things, guess what? You'll get the same result. И он написал эту книгу, и он сказал, что у всех этих людей есть некоторые общие черты, и он описал эти черты, подведя итог, что если вы будете делать так же, то вы придете к такому же успеху. Now, in his book, he also made the observation of the number one thing that causes people to fail. В своей книге он также описал причину номер 1, по которой люди терпят поражение. The number one reason people do not succeed Первая причина, по которой люди не преуспевают, is because they listen
to friends, family, and relatives. Это потому, что они слушают друзей, членов семьи и родственников. Now, I know these are people who you know, and these are people who care about you. Я знаю, что это люди, которых вы знаете, и люди, которые, в общем, о вас беспокоятся. And many of them mean well. They have good intention. И многие из них искренне хотят вам лучшего, желают добра. But they have horrible business advice. Но они дают ужасные советы, что касается бизнеса. Remember, you never want to take advice from anyone unless they are making the amount of money you would like to make. Помните, вам никогда нельзя принимать советы от людей, если только эти люди не зарабатывают столько, сколько вы хотите зарабатывать. People who make $1 million per year don't get advice from people making 60 grand a year. Люди, которые зарабатывают $1 миллион в год, не слушают финансовые советы людей, зарабатывающих 60 тысяч. And I don't mean that in a disparaging way or a negative way. И я не имею это сейчас в виду в каком-то уничижительном, унизительном ключе. Because again, they're very nice people. Потому что, еще раз скажу, это могут быть прекрасные люди. They're hardworking people. Они тяжело работают. They might mean well. Они желают добра. But most likely their mom and dad didn't have very much money. Но, скорее всего, у их родителей было немного денег. And their grandparents probably didn't have much money. И, скорее всего, у их бабушек и дедушек тоже денег было немного. And so they were never taught about money. То есть их никогда не научили правильным вещам о деньгах. And it's hard to make money when you've never been taught about money. И трудно зарабатывать деньги, если тебя никогда не учили зарабатывать деньги. And so most people we know have advice that's not very good when it comes to making money because they were never taught about making money. И поэтому трудно принимать советы о деньгах от людей, которые никогда не были научены в сфере денег. Most people that we know, when they have to give an opinion Большинство людей, которых мы знаем, когда они высказывают какое-то мнение on something they know nothing about, о чем-то, о чем они ничего не знают, that opinion is almost always negative. это мнение практически всегда негативное. So even though people don't know anything about our business, oh, you better not do that, or you better not, I mean, they're giving you all this advice when they know nothing about our company, the business, they know nothing about the travel industry. То есть эти люди, которые дают вам советы, это люди, которые они начинают говорить, о, не вздумай даже, не лезь туда. Это люди, которые вообще ничего не знают ни о нашем бизнесе, ни о сетевом маркетинге, ни о туризме, вообще ни о чем. They don't know what you know. Они не знают то, что знаете вы. They don't know that two companies control the entire travel space. Они не знают, что только две компании контролируют всю индустрию путешествий. They don't know that NBC News investigative reports broke the story reporting the fact that you think you're price shopping, but you're not. Они не знают, что NBC News сделал в свое время репортаж, в котором говорил, что вы думаете, что вы подбираете лучшие цены, но на самом деле это не так. And I have that video on the screen right now. This is NBC News investigative reports reporting that two companies control the entire travel space. И у меня это видео прямо сейчас на экране, где я говорю, где они как раз говорят о том, что две компании всего контролируют всю сферу путешествий. Almost none of your friends and family know that. Практически никто из ваших друзей или членов семьи об этом не знает. And they're going to give you advice on this business. И они будут давать вам советы в отношении этого бизнеса. They don't know what they don't know. Они не знают то, что они не знают. They mean well. Они хотят добра. They just didn't know how the travel industry really worked. Они просто не понимают, как на самом деле работает индустрия путешествий. And as an example, on the screen, that's my middle daughter in the upper left corner. И вот, например, для примера, на экране это моя средняя дочь. She got married 18 months ago. Она 18 месяцев назад вышла замуж. Wanted to take her honeymoon to the Maldives. И они хотели с мужем на медовый месяц отправиться на Мальдивы. On Expedia's website, that room you see there goes for 10 grand. И на сайте Expedia тот бунгало, который вы видите, стоило $10 тысяч. On our site, same room, same date, same everything, it was 6 grand. На нашем сайте за то же место, то же время, все то же самое, это было $6 тысяч. Now, your friends and family might say, well, that's impossible. Expedia is a big company. How are they getting a better rate than Expedia? И ваши друзья или члены семьи могут сказать, да ладно, это не может такого быть, Expedia огромная компания, как у вас могут быть рейты лучше, чем у них? Because what they don't know is that $6,000 is the rate. Но то, чего они не знают, что $6 тысяч это и есть рейт. Expedia chose to mark it up to 10 grand. Expedia выбирает накинуть на эту сумму еще 4 тысячи. Then they chose to buy up every travel site you can think of. So that if you price shop, all you see is 10 grand. А затем они выбрали выкупить все остальные туристические платформы для того, чтобы куда бы вы ни сунулись, вы видели везде только 10 тысяч.
And if you call the hotel directly, they won't undercut Expedia because they get all of their business from Expedia. They'll tell you 10 grand. А если вы позвоните напрямую в отель, они не будут снижать цены Expedia, потому что они не хотят, чтобы их выкинули с платформ, потому что тогда они вообще выйдут из бизнеса. Поэтому они тоже вам скажут 10 тысяч. But the real price is 6 grand. Но реальная цена – это 6 тысяч. Your friends and family don't know that. И ваша семья и друзья просто этого не знают. We can take them to our website. By the way, this is a side-by-side comparison with Expedia. Мы можем их вывести на наш сайт. Между прочим, это сравнение с Expedia, просто вот одно с другим рядышком. You look here at the bottom, you see Expedia's site right there. Вы смотрите внизу, вы видите, что это сайт Expedia, там стрелочка указывает в самом низу. You see TRAVORIUM right here. Вы видите TRAVORIUM здесь. See, you can tell by the pictures, exact same room. Вы видите по картинке, что это та же самая комната. Exact same date, exact same everything. Та же дата, все абсолютно то же. And we are 72% less than Expedia. И мы на 72% дешевле, чем Expedia. We can take people back here and do this demonstration every day of the week. Мы можем эту демонстрацию для людей устраивать в любой день недели. Oh, wait, this middle one right here, the middle one, you can see my cursor. Вот эта средненькая картинка, видите мой курсор? This is a 5-star hotel in Las Vegas, Nevada. Это 5-звездный отель в Лас-Вегасе в Неваде. Some of you may recognize the place. Некоторые из вас, возможно, узнали это место. Expedia site, it's $3,946. Say it again. $3,946. На Expedia это $3964. Our price, $1,772. Наша цена 1772. We are 55% less than Expedia. Мы на 55% дешевле Expedia. How many billions of people on the planet would like to have that information? Сколько миллиардов людей на планете хотели бы получить эту информацию? I understand they're skeptical. Я понимаю, что они скептичны. That's why the company pays us all the commissions they pay us. Вот почему компания платит нам такие комиссионные, которые она нам платит. Somebody has to have the conversation. Somebody has to educate them on how this works. Кто-то должен их информировать, кто-то должен сообщить им, как это работает. If it were easy, the company wouldn't need us. Если бы это было легко, то мы бы компании были не нужны. They wouldn't have to pay Igor and Larissa $300 grand a year. Им не надо было бы платить Игорю и Ларисе 300 тысяч в год. And growing. И эта сумма растет. The reason they have to pay us is because people are skeptical, because people have to be educated, because we have to take them back there and help them understand how the travel industry works. Причина, по которой они готовы платить деньги, потому что люди скептичны, людям нужно объяснять, разжевывать, показывать на пальцах буквально, как вся эта индустрия работает. And if you recall, many of you were skeptical when you first heard about our company. И если вы вспомните, многие из вас тоже были поначалу скептичны, когда в первый раз услышали о нашей компании. Many of you thought, nah, there's no way, that can't be true. Многие думали, да ладно, не может быть, это не может быть правдой. And today you're like, oh my gosh, this is absolutely incredible. It is 100% true. А сегодня вы такие, да, как здорово, отлично, это абсолютно правда. Now, in addition to the travel portal, we have the getaways and the world tours. Теперь в дополнение к туристической платформе у нас есть отпуски и мировые туры. And guys, we're doing 8 to 9 world tours per month. Мы делаем 8-9 мировых туров в месяц. Many of you, including Sergey and his wife, went to Puerto Vallarta for $29. Многие из вас, включая Сергея и его жену, отправились в Пуэрто-Вальярта за $29. Oceanfront room, all the food, all the drinks, alcohol or otherwise, everything included. Все включено. Еда, напитки любые, все включено. Then they went on the trip incentive after this trip. So they stayed in Puerto Vallarta. They went on the trip incentive. They went to the 5 Diamond Secrets Resort. А затем они взяли еще там же, оставшись в Пуэрто-Вальярта, они взяли еще и дополнительный trip incentive. Они поехали, а еще переехали в другой ресорт. So again, guys, we are doing stuff in travel that's never been done before. То есть, еще раз скажу, мы делаем вещи в индустрии путешествий, которые никто до нас не делал. And the travel industry is long overdue for change. А индустрия путешествий уже слишком давно не менялась. You guys represent that change. И вы представляете эти изменения. Now, the company also just enhanced the compensation program. Компания также еще только улучшает программу компенсаций. Now, again, I'm skipping over some slides here, but this is another part of that trend line I talked about.
how kids are buried in student loan debt, so they're living at home with their parents. Теперь я пропущу там несколько слайдов, но вот еще одна линия, которая показывает, как молодые люди погребены под студенческими долгами и продолжают жить со своими родителями. Tens of millions have flocked to participate in the gig economy. They're doing Uber and Lyft and other kinds of things. Десятки миллионов вовлечены в гиговую экономику, они делают Uber, Lyft и массу других. This is that same trend line, right? So not only are 70 million participating today, but by 2028, they expect 90 million. Another 20 million people are going to be looking for a side hustle, looking for a way to make money. И это вот еще одна линия. Вы можете видеть, что тенденции направлены на то, что к 2028 году 90 миллионов человек будет искать возможности заработка на стороне. Guys, you can make over $1 million a year with a team as small as 4,000 people in our company. Вы можете зарабатывать $1 миллион в год с компанией и с командой из 4000 человек. 20 million new people are going to be looking to get a side hustle, and you only need 4,000. You just need 4,000. 20 миллионов человек будет искать возможность заработка на стороне, а вам надо всего 4000. That's what I mean by buying a trend line. I'm involved with something so big I couldn't possibly miss. I'm going to have an unbelievable financial result no matter what I do, as long as I do something. И это говорит о том, что мы находимся на очень интересной линии, которая настолько большая, что ее невозможно пропустить. И можно понять, что я смогу заработать, если я буду хотя бы что-то делать. Now, back to our comp plan. Теперь обратно к нашему плану. Our whole comp plan begins by getting 3. And when you get 3, you're going to be earning more than you're spending. Весь план заключается в том, что вам нужно привести 3 человек, и приведя 3 человек, вы начнете зарабатывать больше, чем вы тратите. That is not going to change anytime soon. И это не изменится в ближайшее время. Meaning many of you have heard about the enhancement to our service. Что означает, что многие из вас слышали о наших сервисах. So even as the price goes up a couple bucks, right? The company will adjust the comp plan so that when you tell 3 people, you'll be earning more than you're spending. Даже если вырастет на пару долларов какие-то выплаты, то все равно вы будете, приведя 3 человек, зарабатывать больше, чем вы тратите. Now, so again, if I get 3, I'm earning more than I'm spending. That is not going to change. Итак, еще раз, приведя 3 человек, вы зарабатываете больше, чем тратите, поэтому это не изменится. Now, a lot of you know that we have this incredible compensation program where we pay out 10 times as much as a lot of other companies in our space. Теперь вы знаете также, что у нас есть прекрасный компенсационный план, который работает, мы платим в 10 раз больше, чем большинство компаний в нашей нише. For example, when you are a 2-star director, Например, когда вы 2-звездный директор, you have 25 in your left leg, 25 in your right leg. у вас 25 человек в одной ноге и 25 в другой. You're making $1,500 a month to $2,500 a month. Вы зарабатываете от 1,5 до 2,5 тысяч в месяц. If you look at the green at the bottom of the screen, Если вы посмотрите на зеленую, вот эти зеленые линии внизу, строчки, almost every company on the planet would pay you $200 a month for this size team. вы можете увидеть, что большая часть компаний на планете будут вам платить за такой же объем $200 в месяц. We're not paying you $200 a month. We're paying you almost $2,000 per month on average. Мы не платим вам $200, мы платим вам в среднем $2000. When you get to the ambassador level, Когда вы поднимаетесь на уровень амбассадора, it only takes 188 in the left leg and 188 in the right leg, для этого вам нужно иметь 188 человек в правой и в левой ногах, and you're earning $10,000 a month on average. и вы в среднем получаете $10,000 в месяц. If you look at the green math at the bottom, Если вы посмотрите на зеленые строчки внизу, 99% of the companies would pay you $1,500 a month. 99% компаний будет вам платить 1500 в месяц, We're paying you $10,000 a month. а мы платим 10 000 в месяц. So the company recently announced То есть компания недавно объявила, that when you get to $10,000 a month, что когда вы дойдете до 10 000 в месяц, they give you a brand new position они дают вам совершенно новую позицию. for free. Бесплатно. Costs nothing. Cost you $0, 0 cents. Это вам будет вообще ничего не будет стоить. Now, you do not have to do anything with the new position. Теперь вам не нужно делать ничего с этой новой позицией. You can just keep building the 2 legs you're building. Вы можете продолжать строить 2 ноги, которые вы строили. And you can go to $20,000 a month, $30,000 a month, $40,000 a month. Вы можете двигаться к 20, к 30, к 40 тысячам. But some of you Но некоторые из вас are going to say, if I put 3 people over in the new position, скажут, если я помещу
3 человек в эту новую позицию, I can make $4.10 per day all over again, я снова начну получать $4.10 в день опять. which means I'm earning 125 a month. I'm making 1,500 a year. Что означает, что я получаю $125 в месяц, 1500 в год. And if my 3 people tell 3 people, they tell 3 people, my team begins to grow. И если мои 3 человека расскажут 3 человекам, и эти еще 3 человекам, и там команда начнет расти, And I can go 2-star director, a couple thousand a month. и я выйду на двухзвездного директора с парой тысяч в месяц, I can go ambassador, 10 grand a month. я могу стать амбассадором с 10 тысячами в месяц. So guys, if you look at the screen right this moment, Если вы смотрите на экран сейчас, you've only got 750 people on your team, у вас всего 750 человек в команде. and you're making $20,000 per month in income. Вы уже зарабатываете $20 000 в месяц. Now, your top spot can go all the way to 100 grand a month. Теперь ваш топовый вариант заработка может достичь 100 тысяч в месяц. And your second spot can go to 40 grand a month. А ваша вторая позиция может подняться на 40 тысяч в месяц. But when you get to 10 grand a month on spot number 2, Но когда вы дойдете до 10 тысяч на второй позиции, they give you a brand new position completely for free. они дают вам совершенно бесплатно третью позицию. Now, you don't have to do anything with it. И вам с ней ничего не нужно делать. You can say, hey, I got 2 positions, I'm good. Вы можете сказать, ну, у меня также 2 позиции есть, у меня все в порядке. Or you might be like, hey, maybe I'll put 3 people over there. Вы можете подумать, ну, я могу туда еще 3 человек добавить. I'm making $4.10 per day all over again. Буду снова получать дополнительных 4-10 в день. My 3 tell 3, their 3 tell 3. И эти 3 скажут 3, и те 3 скажут 3. I might go 2-star director, 3-star director. Я опять стану 2-звездным директором, 4-звездным директором. So I could be making 100 grand a month on spot number 1, Я могу зарабатывать 100 тысяч на первой позиции, 40 grand a month on spot number 2, 40 тысяч на второй позиции. and now I got spot number 3 making 10 grand a month. И теперь у меня 4-я позиция тоже приносит еще 10 тысяч в месяц. Now, by the way, I have the potential to go to 100 grand on spot number 1, 100 grand on spot number 2, and 40 grand a month on spot number 3. Теперь у меня есть возможность зарабатывать по сотне тысяч на первой и на второй позиции и поднять третью до 40. That's $240,000 a month, Это $240 тысяч в месяц. which I know what you're thinking. You can't live on it, but it's a good start. И я понимаю, что вы сейчас думаете, ну, на эти деньги, конечно, не проживешь, но для начала неплохо. And that's a joke. Это шутка. So $240,000 a month, right? 240 тысяч в месяц, да? And when you get to 10 grand a month on spot number 3, the company gives you a brand new position. И когда вы приходите к You guys заработку в 10 тысяч на третьей позиции, компания бесплатно дает вам еще одну позицию. You can do it over and over and over again as many times as you like. И вы можете делать это снова, снова и снова так много раз, как вам хочется. Well, the only limit to your income is your imagination Единственный лимит для вашего дохода – это ваше воображение and your desire to go to work. и ваше желание работать. Meaning that the travel industry is going to 15 trillion. И помните, что индустрия путешествий движется к 15,5 миллиардам. 2/3 of the population would rather have a luxury vacation than a luxury item. 2/3 населения Земли скорее бы отправились в хорошее путешествие, чем купили бы себе какую-нибудь дорогую финтифлюшку. That same 2/3 of the population is looking for a side hustle, looking for a way to work from home. И те же самые 2/3 населения ищут возможности работать из дома. We're bringing a new model to travel, one that we can prove saves consumers money. Мы приносим новую модель в сфере путешествий, которую и мы можем доказать, что она приносит деньги. And we're doing things in compensation that no company's ever done before. И мы делаем в сфере компенсации то, чего не делала никакая другая компания раньше. So as we begin the new year, И когда мы начинаем Новый год, I hope you get your expectations up. я надеюсь, что ваши ожидания вырастут. I hope that you'll dream bigger dreams. Я думаю, надеюсь, что вы будете мечтать большими мечтами. I hope you won't let any of the negative naysayers slow you down because they don't know what you know. Я надеюсь, что вы не позволите негативщикам вас затормозить, потому что они не знают то, что знаете вы. The negative naysayers are people who simply don't understand how the travel business works, Негативщики – это, как правило, люди, которые не знают, как работает бизнес путешествий, and they don't understand where the trends are going. и они не понимают, куда движутся направления. You do. А вы понимаете. And many of those same negative friends will be calling you up 1 year from now. Why didn't you tell me? И многие из этих негативщиков через год будут вам звонить и говорить, что ты мне не сказал? And you'd be like, I did tell you. А вы будете так, ну, слушай, я тебе говорил. They'll say, no, you should have forced me to listen.
И они будут говорить: нет, ты должен был меня заставить тебя выслушать. So don't worry about the ones that say no today. We'll get them a year from today. Поэтому не переживайте за тех, кто отказывается сегодня, через год придут. We're off to an amazing start here in the new year. У нас прекрасное начало Нового года. We got Arena quitting her job and people going 1-star ambassador. We got people going 4-star ambassador, 2-star ambassador. We had a record Sunday yesterday. Ирина оставляет свою работу, люди становятся однозвездными амбассадорами, 4-звездными амбассадорами. У нас было рекордное воскресенье вчера. You know, sometimes the weekend sales slow down. Иногда продажи на выходных падают, Sunday was off the chart. а это воскресенье было просто прорывным. Guys, we're heating up. We're gaining momentum. Мы разогреваемся, мы ловим ситуацию. And you want to plug in with all of the Zooms that are happening with Igor, Larissa, Tatiana. Make sure you're plugging into all of the Zooms, all of the trainings. Make sure that you're taking action. И вам нужно присоединяться ко всем зумам, ко всем тренингам, которые проходят с Игорем, Ларисой, с Татьяной, и участвовать во всем, что происходит. I want to thank Mix for doing the translations in Miami Хочу поблагодарить Микса за то, что он переводил в Майами, and for doing the translations today. и за то, что он переводит сегодня. I have to go hop on a call in Spain right now, Мне нужно сейчас подключиться к разговору на испанском. but I appreciate every single one of you guys. Я ценю каждого из вас.